की फतेह। सो परम सत्कारयोग सत्संग जी, सो आओ सतगुरु की अपार बख्शिश रहमत हुई है। गुरुद्वारा गुरु महाराज साहब जी के पावन पवित्र स्थानां ते पंथ के विद्वान ढाडी जथा भाई हरनेक सिंह जी बुलंदपुरी आप जी नूं ढाडी वारां राहीं निहाल करनगे। 6:20 तक आओ ढाडी जथा भाई हरनेक सिंह जी बुलंदपुरी उन्होंने जथे पासों ढाडी वारां गाए श्रवण करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कवर करना वा बस सही है, ज्यादा हो गया। श्री वाहिगुरु जी। तू है मेरा स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर थां नहीं जस पह करूं बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ज्ञान तिहाज किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਨੂੰ। ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀਛੇ ਫੜ ਪੋਦਾ ਵੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀਛੇ ਫੜ ਪੋਦਾ ਵੇ। ਟੋਟ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਟੋਟ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਭਾਣਾ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲਾ ਇਹੋ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲਾ ਇਹੋ ਖੱਟੀ ਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਦੇਵੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਦੇਵੇ ਖੱਲ ਕੇ ਦਾਣਾ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਭਾਣਾ ਨੂੰ।
ਪਛਾਣੀਏ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣੀਏ ਉਹ ਮਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਗਾਈਏ ਇਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਕਹੇ ਬਲੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਕਹੇ ਬਲੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਤਾਣ ਤਾਣਾ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जुगो जुग अटल सर्व शक्तिमान बाणी के बहुत कल जुग के जहाज दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी अंदर जुड़ बैठिया समुचिया सिख संगतां जितने भी माई भाई सतगुरां दे इस सजे हुए इलाही दरबार अंदर अलमाना दरबार अंदर हाजरियां लवा रहे जे आओ सब तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह नूं करिए प्रवान ताकि सतगुरां दे चरनां दे विच साडी सारियां दी हाजरी लग जावे गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दर अपने तो बख्शी दाता मान माणिया ढाडी सिंघां ने सतगुरां दे चरनां दे विच बंदना कीती है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज रागां दे भंडार ने हरेक मनुख नूं शांति इस दर उत्ते आके मिलती है यह दरबार है सच दा साध संगत आप वसदा रब भगवान इत्थे एक सुवती है दिलां दे परखने दी सदा खरे खोटे परखे जान इत्थे यह टकसाल है सच दे सच्चियां दी सच्चे सच दी सदा ढलान इत्थे यह न्याय दी सत है जिहदे अंदर भाई बिधि चंद वर्गे डाके मार सुधरे दुनिया आखदी मुक्तपुरी इनू ते भाई भाई कुलियान इथे मूंह दे भार डिगे मान करने वाले बाबर जहे आकर खान इथे गुरु नानक दा घर है दुखियां दा आशियाना मेरा मुहब्बतां दा भरिया पिया खजाना झुकना है पैंदा इथे राजे ते राणे नूं मिलदा है मान इथे नीवे निमाणे नूं नागा दी आत्मा नूं आवे सरूर इथे कालख मना दी धोवे नानक दा ਨੂਰ इथे आओ सारियां भैणां सारे वीर मन की एकाग्रता बना के सतगुरां दे चरनां दे विच झुकाईए सीस ताकि शामां दे सजे हुए सुंदर दीवान अंदर साडी सारियां दी सतगुरां दे चरनां दे विच हाजरी लग जावे गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू सतवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरराय जी महाराज जिन्हां दे नाम ते इह गुरु घर है महापुरुष डमेली वाले महापुरुष जिन्हों ने इस स्थान उत्ते तप किया बंदगी की धरती पूजन योग हो गई जिथे संगतां लगातार सतगुरां दे चरनां विच नतमस्तक होण वास्ते पुजदियां ने याद रखना महापुरुष शरीरक तौर ते नहीं
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਰਲੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਲਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਵੀਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਵਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਨਤ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੰਡਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਹੈ ਪੱਠੇਵਿੰਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਨਰੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ। ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਪਿੰਡ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਲਗੋਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਨਿਢਾਲ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅਤੀਤ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। 1464 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਧੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਡੇਰਾ ਚਾਲ ਥਾਣਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਔਰ ਭੈਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ संसार पे आई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारा साल की तपस्या का नतीजा की निकलिया, गुरु नानक वर्गी महान शख्सियत संसार पे आई। लो मैं उस समय का सीन पेश कर लगा। कत्तक की पूर्णमासी है, राय भोए की तलवंडी घुग वसदा नगर है। 4 मनुख जाग रहे ने, अद्धी रात का समा हो गया। मां तृप्ता जी जाग रहे ने, तंद्रा अवस्था विच ने। दाई दौलता ये देख रेख कर रही है। मेहता कल्याण चंद जी किसी समय की उदीक विच ने। नगर विच एक पंडित रहिंदा है। अद्धी रात हो गई, पंडित वेहड़े विच बैठा, वो भी जाग रहा है। क्यों जाग रहा? पंडित कदे आकाश वल तकदा, कदे पतरी दे वर्के वसदा। एदी ज्योतिष विद्या जानदा सी। उन्हें आख्या जिहड़े सितारे जिस रेखा में अज नजर आ रहे ने, ते मेरी ज्योतिष विद्या दस रही है कि अज इस नगर में कोई रबी जोत प्रगट होने वाली है। पंडितानी ने आवाज दी, पंडित जी अद्धी रात हो गई जे, अजे सुते नहीं। कह लगा भागवान ने तू सौ जा, मैं किसी शुभ समय की अदीक विच हां। थोड़ा समा बीत्या, कहंदे पंडितानी सौ गई। इधरों मेहता साहब दे घरों एक अहलकार गया, कुंडा खड़काया, पंडित जी जागदे जे? हाँ मैं जागदा। उन्हें आख्या तुहानूं मेहता साहब ने याद किया। किवें याद किया? थोड़ा समा होया, उन्होंने घरे पुत्र का जन्म होया, पुत्र का प्रकाश होया। पंडित पत्री बस्ते विच पाई, जा नमस्कार की। मेहता साहब किवें याद किया? मेहता कल्याण चंद जी कहने लगे, पंडित जी पंडित हरदयाल नाम है, तुसी बड़े ज्योतिष दे मार जे, समा नोट कर लो। मेरे घरे पुत्र का जन्म होया ते तुसी जन्म कुंडली बनाउणी ते टेवा भी बनाउणा। पंडित हरदयाल जानदा सी। कहने लगा मेहता साहब टेवा ते जन्म कुंडली तां बनाया जा सकदा, पहला मैं उस बालक दे दर्शन करने चाहुंदा हां। मेहता साहब कहने लगे अजे ते कुछ पलां दे ने,
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਡਿਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜੋ ਕਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੱਧ ਬੁੱਕੇ ਮਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੋ ਕੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 1469 ਈਸਵੀ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1:10 ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵਿਤਲ ਬੰਦੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵਿਤਲ ਬੰਦੀ ਦੇ। ਕਬਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਬਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਈਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਬਧਾਈਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਬਧਾਈਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕਰ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟੁਕੜੇ ਖੰਡੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵੇਗਾ ਕਹਿ ਬਲੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਹਿ ਬਲੰਦਾ ਕਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਾਵੇਗਾ ਕਹਿ ਬਲੰਦਾ ਕਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸੇ ਘਮੰਡੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ 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 ਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸੇ ਭਵੰਡੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਪੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਅੰਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ 13ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਝੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਪ ਬਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਪ ਬਬਾਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਪ ਬਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਪੇਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਝੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕੀ ਸੀ
ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। 13ਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। 13 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। 13ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 3 ਪੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 13 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤੋਂ ਨੂਨੇ ਨਾਮ ਪਾਕਸ਼ ਨਾਈ ਮੋ ਨਸੀਰ ਅਲਫ ਮਿਆਨੋ ਆਹਦ ਕਾਫ ਅਖਰੀ ਰਾ ਆਖਰੀ ਕਬੀਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਨੂਨ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਨੂਨ ਅਲਫ ਨਾ ਨੂਨ ਕਾਫ ਨਾਨਕ ਭਾਵ 2 ਨੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਈਮ ਨੇ। ਨਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਨਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਸੀਰ ਨੇ। ਨਸੀਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਓ ਜੈ ਤੈ ਪੈ ਸਹਾਇ। ਤੇ 2 ਨੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕੱਕਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਬੀਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੈਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ।
ਪੰਡਤ ਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਪਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸੱਸਾ ਸੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਅਲਫ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਅਲਫ ਅਲਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਗਫਲਤ ਮਨੋ ਵਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤ ਜੋੜ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ 1526 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਫੌਜ ਸਿਆਣਪ ਚੜ ਕੇ। ਕੰਨ ਝੁਕ ਲੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਭੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਮਲਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿੱਟੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਰੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੜੀ ਖੇਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਨੁਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਫਾ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ ਤਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿੱਟੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਰੇ। ਕਾਣੂ ਜੀ ਧੰਨ ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਹਾਰੇ, ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰੇ। ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਨਮਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿੱਟੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਨਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛਿੰਦਾ ਵੀਰਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋੜੇ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਮਲਕ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 30 ਲੋਕ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿੱਟੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕਾਂ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਅਵਸਥਾ 9ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ 1476 ਈਸਵੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਇਆ ਸੂਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ। ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਸਾਡੇ ਦੀ? ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਜ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕ ਪੂਜਿਆ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਗਲੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਵੇ,
ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੋਲ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਘੱਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾਲੇ ਪੰਡਤਾ।
ਸੱਜਦਾ ਵੰਡ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਚੜਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਚੜਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਬਲ ਲੱਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਹੋ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਢੂਲਿਆ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਬਲ ਲੱਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਹੋ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਢੂਲਿਆ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ, ਹੈ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੱਜਦਾ, ਕਰੀ ਨਾਮ ਪਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਜਦਾ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੱਜਦਾ, ਕਰੀ ਨਾਮ ਪਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਜਦਾ। ਆਗਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਗਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਪਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾ। ਹੋ ਹੋ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਟਨ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੇਵਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਕਪੁਰੀ, ਦਾਸ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾਖਾਨਾ ਬੁਲੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Facebook ਦੇ ਲਈ